टीचर का जिहड़ा काम हुंदा जिहड़े जवाकां नूं समझाउणा हुंदा कि जात पात तो धर्म तो उपर उठ के, पर वो टीचर इंस्टीगेट कर रहा, शह दे रहा एक हिंदू बच्चे नूं कि वो मुसलमान नूं जिहड़ा बच्चा उहनूं कुट्टिया जावे। मुस्लिम बच्चा जिन्होंने क्लास में खड़ा करके दूसरे बच्चों को चपेड़ा मारन लई कहा जा रहा है और वो रो रहा, करला रहा, बचा ली कह रहा। तो बाद उन्होंने पूछा गया कि भाई तेनों इस गल का पछतावा नहीं, तेनों बुरा नहीं लगता कि नहीं वह चलो हैगी तो मेरी गलती है भी मारना नहीं सी चाहिए, पर ये बच्चे सूत्र नहीं आते, इन्होंने इसे करके ही उन्होंने दूसरा रंग दे रही है। कि महाराष्ट्र दे विच एक मुंडे नूं 4 व्यक्तियों वालों इसलिए कुट्टेगा कि उहदे ते छोटा जिहा कोई चोरी का इल्जाम सी, जदों कि कानून कहता कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो एक्शन लेना ही पड़ता है। मैंने कहा देखो मुंह पे मत मारो, इसकी कमर पे लगा दो जिसे भी लगाना। तुसीं प्रधानमंत्री दलितां दे पैर धोंदे नहीं देखे? बिल्कुल जी। भी कित्थे गए वो पैर? पहला धमकाया गया, फिर बाहर लिजाया गया, फिर उन्होंने हथ पैर बन्ने गए, फिर उन्होंने अर्ध नंगा किया गया, उल्टा लटका के उल्टा फिर कुटमार की गई है। कुछ हिस्सियां दे विच अपने ही लोगों के विरुद्ध इन्नी ज़्यादा नफरत, वैर, ईर्ष्या, गुस्सा जिहड़ा वो भरिया रहूगा कि ये कौन हुंदे आ। सत श्री अकाल जी, मैं गुरदीप, तुसीं देख रहे हो कांशी टीवी। अज फिर हाज़र हाँ प्रोग्राम भगत दे मसले लैके। साडे नाल गलबात लई मौजूद ने प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। स्वागत है प्रोफैसर तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदीप जी। प्रोफैसर साहब आप देखिया कई जदों दी सरकार आई है, ज़्यादातर आप बार-बार यह गल करते हैं, उदों तो बाद जिहड़ा साडे देश दे विच जिहड़ा एक तो मुस्लिम फोबीआ बहुत ज़्यादा वध रहा ते नाल दी नाल दलितां दे जिहड़ा अगेंस्ट अत्याचार वो दोबारा सीधे नंगे चिट्टे सामने आ रहे हैं। जिहड़ियां सरकारां दे जिहड़े नुमाइंदे ने, कई बार इन्हां दे MLA MPs ने जिहड़े भाषण दिंदे ने, उन्हां दा असर इत्थों तक आ गया कि आम लोकां नूं वो ईजी हो गया उन्हां दी जिहड़ी विचारधारा इंप्लीमेंट करनी। कई बार कई इन्हां दे लीडर कहंदे ने कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कई बार ये कहंदे ने कि मुस्लिम जिहड़े यूपी दे कई जिहड़े RSS दे BJP दे नाल एफिलीएटेड जिहड़े इन्हां दे मिनिस्टर हैगे सी, लीडर हैगे सी, उन्होंने भी कहा सी कि मुस्लिम औरतां नूं कबरां दे विचों कढ के भी रेप करना पवे तां कोई गुनाह नहीं होवेगा। ते पर अज जिहड़ा ये आम लोकां तक जिहड़ी ये गल पहुँच गई है, ते क्योंकि आम लोकां तक आपां एक खबर देखी है पिछले दिनों दे विच एक स्कूल दे विच शायद वो मुजफ्फरनगर हैगा यूपी दे विच, उस स्कूल दे विच एक टीचर का जिहड़ा काम हुंदा जिहड़े जवाकां नूं समझाउणा हुंदा कि जात पात तो धर्म तो उपर उठ के, पर वो टीचर इंस्टीगेट कर रहा, शह दे रहा एक हिंदू बच्चे नूं कि वो मुसलमान नूं जिहड़ा बच्चा उहनूं कुट्टिया जावे। प्रोफैसर साहब जिहड़ियां कि ये नहीं लग रहा कि सरकार दी जिहड़ी नफरत भरी जिहड़ी राजनीति आ लोकां दे दिमागां दे विच सच्ची मुच्ची घर कर रही है? नहीं देखो, मुजफ्फरनगर का तुहानूं पता कि पहला भी एक बार बहुत वड्डी उत्थे कम्यूनल वायलेंस हुई सीगी, किसानां दी बहुत वड्डी उत्थे रैली हुई सी। मैं उदों जाके भी आया सी, उदों तो ठंड ठंडौला सीगा, वो पुराने स्कार्स नहीं सी, पर लोकां दे विच जिहड़ी फिरका परस्ती दी भावना इन्नी फैलाई जा चुकी है, इन्नी घर कर चुकी है, लगातार उस गल नूं हवा दी जा रही है कि जो तुसीं देख लो कि एक टीचर जिहड़ी है उस प्राइवेट स्कूल है, उहदा अपना स्कूल है उस टीचर का पिंड दे विच 5वीं तक तो प्राइमरी स्कूल है जिहड़ा गवर्नमेंट स्कूल है, उदों बाद क्योंकि स्कूल कोई नहीं है तो वो जिहड़ा प्राइवेट स्कूल है उहदी वो टीचर हैगी आ। खुद मेरा स्कूल भी उहदा अपना ही स्कूल हैगा। वो वीडियो वायरल होने तो बाद ये अंदाजा तो तुसीं आप ही ला लो कि एक 7 साल का बच्चा जिन्हों क्लास मुस्लिम बच्चा जिन्हों क्लास में खड़ा करके दूसरे बच्चों को चपेड़ा मारन लई कहा जा रहा है और वो रो रहा, करला रहा, बचा ली कह रहा, और उसनूं वो कह रही है उन्होंने बच्चों को कि तुसीं जोर दी नहीं मार रहे, इनू होर जोर दी मारो जी। इस वीडियो वायरल होने तो बाद उन्होंने पूछा गया कि भाई तेनों इस गल का पछतावा नहीं, तेनों बुरा नहीं लगता कि नहीं वह चलो हैगी तो मेरी गलती है भी मारना नहीं सी चाहिए, पर ये बच्चे सूत्र नहीं आते, इन्होंने इसे करके ही उन्होंने दूसरा रंग दे रही है कि बच्चे नूं सूत्र करने लई, डिसिपलिन करने लई मैं ये तरीका अपनाया, उन्होंने कोई इस गल का रिग्रैट नहीं। चंगी गल ये हुई है कि उस केस दे विच उस स्कूल नूं सील कर दिता गया है। मीडिया उत्थे जाके पहुंचा, उन्होंने सारे मसले नूं हाईलाइट भी किया आ, पर ये किड्डी माड़ी गल है कि जेड़े बिल्कुल फुल्लां वांगू कोमल मन
ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਫੈਬਰਿਕ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿ ਪਾਊਗਾ? ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਾਂ ਬਣੂਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੂ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਲਟਾ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ RSS ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮੁਦਾਇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਵਜੀਫੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਵੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਮੈਲਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਦਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲੈਕਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਅਮਾਨਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਰੇਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਗੁਰਦੀਪ, ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਰਜਵਾੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਲੇਵ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਆ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਐ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ, ਨਾ ਸਿਹਤ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਥੱਲੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਬੌਲਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਓਏ ਤੋਏ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਰ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ, ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਓਨਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ
ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਤੀਗਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੌਨ ਦਲਿਤ ਹੈਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ OBC ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਨੇੜਤਾ ਆਊਗੀ। ਇੰਟਰਡਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਪੈਰ? ਧਰਾਤਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨਾ, ਅੰਪਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਆ? ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਕੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਾਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲੇ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਕੇ ਫੋਨ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਫੋਨ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੂਸ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਨਿਕਲੂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਯੰਗ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਜੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਲੀਆ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੌਲੀਏ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਾੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਰਤਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ BJP ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਫਰਿੱਜ ਖੋਲ੍ਹਤਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਛੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਵੈਰ, ਈਰਸ਼ਾ, ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਹੈ, ਅਮਾਨਵੀਅਤ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੀਅਰ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਨੂੰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਭਾਊ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਗੁਰਦੀਪ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, 70 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ -10 ਡਿਗਰੀ, ਜਾਨੀ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ, ਜਾਨੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜੂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਸਮਾਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਰੌਲਾ ਰਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੋਚ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਗਾਂਢ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਗੁਰਦੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, 2 ਹੋਮ ਗਾਰਡਸ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਉਹੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸਾ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਢੀ ਸਾਂਢੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਭੰਨੀ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਘਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਵਪਾਰ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਆਓ। VHP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਾਲ ਧਰਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਗੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇ, ਉਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਕੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਕੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਫੜਾ ਫੜਾਈ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਜੜੀ ਛੇੜਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁਦਾਇ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਮਾਰਾ ਧਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਬੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ, ਮਵਾਦ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਿੰਜੜੀ ਛੇੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਇਆ ਸਗੂਫਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਰ 2-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 370 ਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 370 ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਭੱਟ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਜਾਣੀ ਹਟਣੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਛਾਪਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYE ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਚ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ, ਹੈਡਡ ਬਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਹੜੇ CJI ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ LG ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਦੱਸੋ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰਹ ਹੋਏ, ਮਣੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ 3 ਘਰ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਲਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਛੇਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਛੇਤੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਠੂਠਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਬਣਨਾ, ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਧਾਈ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ 1962 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਭਾਈ? ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੱਥ ਪਾਊਗੀ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰਕਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 23,000 ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਸਮਗਲਰ, ਜੀ ਭਾਈ 23,000 ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਟਮ ਆ, ਪੀੜਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲਾਗੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਊਗਾ। 26 ਸਾਲ ਦਾ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਲੇਗੀ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਧਨੌਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਸੰਘੇੜਾ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਜਾਣੀ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਪਿਓ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਆ ਬਹੁਤ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਂਭੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕੜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਔਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੀਪ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਪਾਇਲਟ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਐਕਸੈਲੈਂਟ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਵਸੀਹ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ
किस तरीके नाल काबू करना। एक होर भी खबर आई सी कि सर्वे कराया जा रहा, इन्हां दी खबर शायद दित्ती है कि स्कूलों स्कूली असीं सर्वे करांगे कि किहड़े-किहड़े बच्चे नशा कर रहे आ, असीं उन्हां दा कॉन्फिडेंशियल रखांगे और रिकॉर्ड रखांगे, किसी नूं नहीं दसांगे ते उन्हां नूं 20 नवे करके असीं रीहैबिलिटेट करांगे। ये गल्लां ते बहुत चंगियां आ। 1.5 साल निकल गया, थोड़ी देर तक 2 साल भी निकल जाणगे, 3 साल बाकी बचणगे, उन्हां चों 1 साल वैसे कढ दिओ, बाकी 2 साल ਜਿਹੜੇ बचणगे ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੇਪਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਦਬਾਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ।